Hello everyone. We're gonna start with our lecture 17 today. In this video, lecture 17. So if we refer back to our previous lecture, what did we devise? We devised a vector relationship so that we can solve multivariate function systems. All right. So what we had was two multivariate functions. Let's say, for example, f1 of xy, and another one was f2 of xy. We wanted to find out the simultaneous solution for. We wanted to calculate the simultaneous solution for these two by assuming that f1 of xy is equals to 0 and f2 of xy is equals to 0, so that we can calculate the roots, which is basically x star and y star. All right. So what we are trying to find out here is that the x and y that satisfies both of these equations, where f1 of xy is equals to 0 and f2 of xy is equals to 0. All right, let's imagine this in a three-dimensional graph. All right, if we imagine this in a three-dimensional graph, let's say this is my x-axis, this is my y-axis, and this is the respective value of the function at a point where x and y is given. All right, this is the respective function, the value of the function at an x and y. All right. So let's say we have a, let's say for example we have a line, three-dimensional line, which goes something like this, and we wanted to calculate where the value of the function is actually 0. We wanted to find out the function's value where an x and y where the value of the function is equals to 0. Let's say for example this point where we are going to denote it as x star and y star. Basically this is our root, right? Where the value of the function is equals to 0, right? So we want to find out the x and y coordinate for in the xy plane. We want to basically find out the x and y coordinate in the xy plane where the value of the function is equals to 0. All right, let's go to the next step. So let's say for example we have two multivariate functions. One is f1 of x, y, which is, let's say for example, xy minus y cube minus 1. And the second multivariate function, xy, is equals to x square y plus y minus 5. These are our two multivariate functions. We want to find out their simultaneous solution. All right. So what we are assuming is basically f1 of xy is equals to 0 and f2 of xy is equals to 0. All right. এটা আমরা প্রিভিয়াস লেকচারেই দেখেছিলাম ওই যে ম্যাট্রিক্স ডিজাইনিং এর সময় যে আমরা হচ্ছিল একটা জিরো ভেক্টর ডিজাইন করে তারপর ওটাকে হচ্ছিল একটু ট্রান্সফর্ম করে we had designed a iterative vector relationship. All right. Iterative vector relationship, how did it look like? It was something like this. X k plus 1 vector is equals to xk vector minus the inverse of the Jacobian matrix into x at the xk point, xk vector multiplied with the value of the function, which is basically function vector at xk, right? So let's break it down. Let's break down this vector relationship into its matrix components. All right. আমাদের xk plus 1 ভেক্টরটা দেখতে কিরকম ছিল? আমাদের xk plus 1 ভেক্টরটা আমরা ট্রান্সফর্ম করছিলাম from what? Which was basically xk plus 1 and yk plus 1. এটাই তো ছিল, right? Okay. xk ভেক্টরটা দেখতে কিরকম ছিল? xk and yk, right? Okay. Our if you forgot what it was like, যে আমরা x ভেক্টরটাকে বলছিলাম হচ্ছিল an x point and y point যেটা দিয়ে আমরা হচ্ছিল একটা 1 into 2 matrix বানিয়েছিলাম. So xk plus 1 ভেক্টরটা হচ্ছিল xk plus 1 and yk plus 1, and the xk vector is xk and yk. All right. Minus আমাদের Jacobian matrixটা inverse calculate করতে হবে at the point xk, right? So আমাদের Jacobian matrixটা দেখতে কিরকম ছিল? যে we had del f1 of del x, del f1 of del y, del f2 of del x, del f2 of del y. All right. এটারই inverse
এই ম্যাট্রিক্সটার ইনভার্স করব, রাইট? অ্যাট উইচ পয়েন্ট? এটা হচ্ছিল অ্যাট xk yk, right? Multiplied with the value of the function at the xk vector, right? So which is basically nothing but f1 at xk yk and f2 at xk yk. একটু চিন্তা করি, লেটস অ্যাজিউম যে আমাদের xk পয়েন্টটা হচ্ছিল সামথিং লাইক x0 অ্যান্ড yk পয়েন্টটা হচ্ছিল y0, আমাদের ইনিশিয়াল গেসটা, এটা ধরে নিলাম। সো আমরা হচ্ছিল লেফট সাইডের রাইট সাইডের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ক্যালকুলেট করতে পারি ইউজিং দিস ভ্যালুজ অফ এক্স কে অ্যান্ড ওয়াইকে, যেটা আমরা অ্যাজিউম করে নেব। আমরা এক্সাম্পল দেখার সময় বলে দিচ্ছি যে লেটস অ্যাজিউম যে আমার এক্স নটটা হচ্ছিল 2 অ্যান্ড ওয়াই নটটা হচ্ছিল 3। আমরা যদি এই দুইটা পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করি, আমরা রাইট সাইডের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি। সো এই এক্স নট অ্যান্ড ওয়াই নট যদি ইউজ করি আমি, এর রেসপেক্টে আমরা কিসের ভ্যালু পাই? আমরা পাবো হচ্ছিল ভ্যালুজ অফ x1 and y1 if we use x0 and y0, right? অলরাইট, জেকোবিয়ান ম্যাট্রিক্সটা ক্যালকুলেট করতে হবে, ওইটার আবার ইনভার্স করতে হবে, ফাংশনের ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে, অ্যান্ড এক্স কে অ্যান্ড ওয়াইকে তো বেসিক্যালি হচ্ছিল x0 and y0, সো এটা জাস্ট প্লাগ ইন করে দিলেই হয় যে 2 and 3. Alright, so the first thing we do is calculate the Jacobian matrix. Alright, calculating the Jacobian matrix. Step, calculating the Jacobian matrix. Basically Jacobian matrix টা calculate করব, then ওটার inverse টা করব. Alright, so Jacobian matrix এর first element কি ছিল? del f1 by del x, and the second was del f1 by del y, আরেকটা ছিল del f2 by del x, and the other one was del f2 by del y. এই প্রত্যেকটা ক্যালকুলেট করতে হবে। এটা বেসিক্যালি নাথিং বাট দ্য পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস অফ দি ফাংশনস f1 and f2. অলরাইট, যখন আমি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতেছি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, আমাকে হচ্ছিল এক্স এর সাপেক্ষে পুরোটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। সো আমি ওয়াইগুলোকে ধরে নেব হচ্ছিল কনস্ট্যান্ট। সো এই টার্মটাকে যদি আমি ডেরিভেটিভ করি, যে আমি এটাকে যদি ডেরিভেটিভ করি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, তাহলে এটা কি নাথিং বাট del f1 by del x দেয় আমাকে। সো আমার del f1 by del x এর জন্য আমাকে f1 ফাংশনটাকে আমার এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। সো এখানে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে ওয়াইগুলোকে কি কনস্ট্যান্ট হিসাবে ধরবো। সো এটা কি দিবে আমাকে, যে এক্স এর পাওয়ার 1, এগুলো কনস্ট্যান্ট, সো এগুলো ডেরিভেটিভ করলে এটা 0 হয়ে যায় এই দুটোটা টার্ম। আর শুধু এখান থেকে হচ্ছিল এক্স ওয়াই, তো জাস্ট ওয়াইটা থাকে, জিনিসটা বুঝছেন? এক্স টু দি পাওয়ার 1, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে 1 থাকে, আর সঙ্গে ওয়াই কনস্ট্যান্টটা থাকে। তো এটা ডিফারেন্সিয়েশন ইজ নাথিং বাট ওয়াই, এটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটা আসা হচ্ছিল ওয়াই। f1 ফাংশনটাকে এখন y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, which will give us del f1 by del y. f1 ফাংশনটাকে যদি y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি, তখন x টাকে ধরে নিব কনস্ট্যান্ট। সো এইটা হয়ে যায় হচ্ছে, এই কনস্ট্যান্টটা এসে পড়ে হচ্ছিল 0, অ্যান্ড দিস কনস্ট্যান্ট x কনস্ট্যান্ট, এটার জন্য জাস্ট একটা y এর ভ্যালু পাবো, আর y কিউবের জন্য একটা ডিফারেন্সিয়েট করলে একটা ভ্যালু পাবো। সো এটা এই টার্মটাকে যদি আমি y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি, আমার কি কি আসে? এখানে আসে হচ্ছিল x, আর এখানে আসে হচ্ছিল -3y স্কোয়ার। সো ইটস নাথিং বাট x minus 3y স্কোয়ার, রাইট? আচ্ছা, এখন সেকেন্ড ফাংশনটা দেখবো। সেকেন্ড ফাংশনটার জন্য আমাকে হচ্ছিল সেকেন্ড ফাংশনটা del f by del x যদি করতে চাই, আমাকে এক্স এর ফাংশন এক্স এর অ্যাক্রসে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। সেম জিনিস, জাস্ট এক্সটাকে এক্স এর অ্যাক্রসে ডিফারেন্সিয়েট করবো, বাকি যা যা থাকবে সবগুলোকে কনস্ট্যান্ট হিসাবে ধরে নেব। সো এটা আসে হচ্ছিল 2xy, রাইট? সো del f2 by del x আসে হচ্ছিল 2xy, অলরাইট। এখন del f2 by del y টাকে দেখি। del f2 by del y টা যদি দেখি, আমাকে y এর সাপেক্ষে পুরো ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। এটা কি আসে? x স্কোয়ার থাকে, আর এখানে শুধু একটা 1 থাকে, আর এটা 0 হয়ে যায়। সো x স্কোয়ার প্লাস 1, অলরাইট? x স্কোয়ার প্লাস, আমরা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভসগুলো ক্যালকুলেট করলাম, রাইট? আমরা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভসগুলো কোন পয়েন্টে করতেছিলাম? আমরা করতেছিলাম ক্যালকুলেট অ্যাট এক্স কে ওয়াই কে। সো আমার এক্স কে ওয়াই কেটা হচ্ছিল নাথিং বাট x0 and y0, alright? It's nothing but x0 and y0. x and yk is basically x0 and y0. তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে? 2, 3. আমার x এর ভ্যালুটা 2 হবে, y এর ভ্যালুটা 3 হবে। তাহলে at x0 and y0 ফার্স্ট পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের ভ্যালুটা কত আসে? which is basically y, so just 3 আসবে।
সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের ভ্যালুটা কত আসে del f 1 by del y x minus 3y square so basically 2 minus 3 into 3 এর স্কয়ার হচ্ছিল 9 so 2 minus 27 2 minus 27 আমাদেরকে কি দিবে 2 minus 27 দিবে আমাদেরকে minus 25 2xy টা ক্যালকুলেট করি 2 into 2 into 3 so basically 2 into 2 into 3 is 6 into 2 হচ্ছিল 12 আর a fourth partial derivative which is del f2 by del y is nothing but x square plus 1 x squared x এর ভ্যালুটা হচ্ছিল 2 so 2 square gives us 4 4 plus 1 5 alright so আমাদের Jacobian matrixটা ডিজাইন হয়ে গেল ফার্স্ট এলিমেন্টটা 3 সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের এলিমেন্টটা যদি প্লাগ ইন করে ওটা হচ্ছিল 25 থার্ডটা হচ্ছিল 12 ফোর্থটা হচ্ছিল 5 সুন্দর মতো ডিজাইন হয়ে গেল আচ্ছা এখন এই Jacobian matrixটার তো আমরা Jacobian matrix ইউজ করতেছিলাম না we were using the inverse of this Jacobian matrix right so for the inverse the first thing we need to calculate is the determinant which is basically 1 divided by 5 into 3 which is 15 minus 12 into minus 25 minus 300 right so এটা দেয় আমাদেরকে 1 divided by 315 এইটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে with this matrix but একটু চেঞ্জ আসবে যে 5 and 3 একটা ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স করার সময় যে ডিটারমিনেন্টের সাথে যে এলিমেন্টটাকে মাল্টিপ্লাই করি এটা হচ্ছে সেম এই ম্যাট্রিক্সটার একটু চেঞ্জ আনি যে চেঞ্জেসটা কি 5 আর 3 পজিশন সোয়াপ হবে 5টা এখানে এসে পড়বে 3টা এদিকে চলে আসবে অ্যান্ড যে 12 অ্যান্ড মাইনাস 25 আছে এই দুইটা এলিমেন্টের সামনে মাইনাস আসবে সো এটা মাইনাস 12 হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে প্লাস 25 অলরাইট আপনাদের 2 into 2 ম্যাট্রিক্সের যদি আপনারা ইনভার্স ক্যালকুলেশন দেখতে চান ইউ ক্যান ইউজ সাম আদার ইউটিউব ভিডিওস টু রেফার টু দিস এই পার্টটা আমি ক্যালকুলেট করছি আমি তো এটা সিম্পলি বলে দিলাম যে আপনাদের একটা 2 বা 3 মিনিটসের একটা ভিডিও দেখলেই আপনারাও বুঝে যাবেন জিনিসটা কি সো এখানে 5 25 minus 12 and 3 এখন এই যে ডিটারমিনেন্টটাকে এই পুরো ম্যাট্রিক্সের সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে সো প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে কি করতে হবে 315 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে বেসিক্যালি 1/315 যদি মাল্টিপ্লাই করে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে কিছু না জাস্ট প্রত্যেকটার সাথে 315 ডিভাইড করতে হবে যদি প্রত্যেকটার সাথে 315 ডিভাইড করে দিই আমার প্রথম এলিমেন্টটা আসে 1/63 5 divided by 315 is 1/63 25 divided by 315 is 5 divided by 63 minus 12 divided by 315 is minus 4 divided by 105 and 3 divided by 315 is 1 divided by 105 এটা কি দিল আমাদেরকে the inverse of the Jacobian matrix at the xk vector which is xk vectorটা কি ইউজ করলাম আমরা এই যে x naught or y naught which was 2 and 3 ঠিক আছে তো আমাদের Jacobian matrixের ইনভার্সটা ক্যালকুলেট করা শেষ হয়ে গেল সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছিল যে আমাদের Jacobian matrixে ক্যালকুলেট করা শেষ হয়ে গেল ইনভার্সটা সেকেন্ড স্টেপে আমরা হচ্ছিল ফাংশনের ভ্যালুগুলো অ্যাট xk yk এটা ক্যালকুলেট করব সো এটার জন্য কিছুই না জাস্ট x নট আর y নট এর ভ্যালুগুলো এই ফাংশনগুলোতে জাস্ট প্লাগ ইন করে দেব সো f ক্যালকুলেট করতে হবে কি f1 at x naught y naught so 2 3 and f2 at 2 3 তাহলে এগুলো ক্যালকুলেট করতে গেলে জাস্ট এই এক্স ওয়াই এর মধ্যে জাস্ট 2 আর 3 প্লাগ ইন করে দেবো রেসপেক্টিভলি সো এই ফাংশনটা দ্বারাই হচ্ছিল আপনারা নিজেরা ক্যালকুলেট করে দেখবেন এটা একদম সিম্পল ক্যালকুলেশন তাই আমরা হচ্ছিল আবার উই আর নট গোয়িং থ্রু দিস আপনারা জাস্ট হচ্ছিল 2 আর 3 প্লাগ ইন করবেন টু এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যান্ড ইউ উইল ক্যালকুলেট দি ফাংশনস ভ্যালু at x and y for f1 and the function f2 so function of value গুলো আসবে respectively -22 and 10 alright so এই পার্টটা শেষ হওয়ার পর আমরা ফাংশনের ভ্যালুগুলো পেলাম we also have the inverse of the Jacobian matrix and the xk yk value মানে xk ভেক্টরটা মানে xk আর yk এর ভ্যালু কি জাস্ট 2 আর 3 রাইট সো আমাদের পুরো ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করা শেষ এখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আমরা বের করে নিছি এন্ড জাস্ট সিম্পল ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেশন করতে হবে সো ক্যালকুলেট করতেছি কি xk + 1 and yk + 1 সো x0 and y0 যখন প্লাগ ইন করতেছিলাম তখন আমাদেরকে রেসপেক্টিভলি কি দিবে এর রিটার্নে আমাদেরকে দিবে হচ্ছিল x1 and y1 রাইট সো আমরা যখন x0 আর y0 প্লাগ ইন করে ক্যালকুলেট করতেছি পুরো প্রসেসটাতে আমাকে x1 আর y1 টা দিবে অলরাইট which is x0 and y0 আমাদের xk ভেক্টরটা which was xk and yk সো এখানে হচ্ছিল 2 আর 3 বসবে
minus the Jacobian matrix এর inverse যেটা আমরা ক্যালকুলেট করলাম which was 1 over 63, 5 over 63, minus 4 over 105 and 1 over 105. Okay. So 1 over 63, 5 over 63, minus 4 over 105 and 1 over 105. Alright. এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করব কি যে ফাংশনের ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করলাম এই যেগুলো এইটা বেসিক্যালি -22 আর 10. সো আমার এই পুরো রিলেশনটা আমি ডিজাইন করে ফেললাম এই যে দেখেন x1 আর y1 পাবো xk ভেক্টরটা ইউজ করব Jacobian ম্যাট্রিক্সটা ইনভার্সটা আর ফাংশনের ভ্যালুগুলো at xk and yk. অলরাইট সো এটাকে হচ্ছিল একটু সিম্পলিফাই করে দেখি মাইনাস এটা হচ্ছিল সিম্পলি আ 2 into 2 ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাইড উইথ আ 1 into 2 ম্যাট্রিক্স সো এটাকে কি রেজাল্ট করবে আমাকে একটা 1 into 2 ম্যাট্রিক্সই দিতে হবে বেসিক্যালি সো এটা ক্যালকুলেট করার জন্য ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের আপনারা দেখতে পারেন হচ্ছিল যে এখানে আমরা বেসিক্যালি 1 over 63 মাল্টিপ্লাইড বাই -22 and 5 over 63 into 10 এই দুটোটা সামেশন দিয়ে আমরা হচ্ছিল প্রথম এলিমেন্টটা পাই সো 1 over 63 মাল্টিপ্লাইড বাই -22 প্লাস 5 over 63 মাল্টিপ্লাইড বাই 10 এটা সামেশন করলে আমাকে কি দিবে এটা দিবে আমাকে হচ্ছিল 4 divided by 9 প্রথম এলিমেন্ট আসলো 1 into 2 ম্যাট্রিক্সের প্রথম এলিমেন্টটা ক্যালকুলেট করা শেষ সেকেন্ড এলিমেন্টের জন্য নিচের রোটাকে এই কলামের সাথে মাল্টিপ্লাই করব সো -4 by 105 into -22 প্লাস 1 divided by 105 into 10 এটা দিবে আমাদেরকে হচ্ছে হলো 14 divided by 15 সো এই পার্টের ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেশনটা শেষ এরপরে জাস্ট সিম্পল অ্যালজেব্রা 2 minus 4 divided by 9 which will give us 14 divided by 9 and 3 minus 14 by 15 so this will give us 31 by 15 so আমাদের ভ্যালুসগুলো রেসপেক্টিভলি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছিল এটা হচ্ছিল ডেসিমালে যদি কনভার্ট করি 1.5555 এ কন্টিনিউ হতে থাকে আর এটা হচ্ছিল 2.06666 কন্টিনিউ হতে থাকে ঠিক আছে সো আমাদের x1 আর y1টা ক্যালকুলেট করা হয়ে গেল যে আমাদের x1টা আসতেছিল হচ্ছিল 1.555 কন্টিনিউ হতে থাকে যে আমরা যদি ফ্র্যাকশনালে দেখি তাহলে এটা হচ্ছিল 14/9 আর y1টা হচ্ছিল 30/15 ডেসিমালটা হচ্ছিল 2.06666 আচ্ছা এখন যদি আমি এই x1 and y1 এই দুইটাকে প্লাগ ইন করি অ্যান্ড পুরো প্রসেসটাকে যদি আবার রিপিট করি ইউজিং দিস ইটারেটিভ রিলেশনশিপ আমি আবার we get x2 y2 রাইট আমরা যখন হচ্ছিল পুরো প্রসেসটাকে আবার হচ্ছিল x1 and y1 দিয়ে y1 ইউজ করে পুরো প্রসেসটা যদি আমি আবার রিপিট করি উইল গেট x2 and y2 এটা আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য ক্যালকুলেশন করে দেখবেন আপনাদের x2 and y2 আসবে হচ্ছিল রেসপেক্টিভলি 1.54 and y2 আসবে 1.47 এটা হচ্ছিল পুরো প্রসেসটাকে আবার রিপিট করবেন ইউজিং x1 and y1 so that you can get x2 and y2 and এই আবার যদি আমি x2 আর y2 নিয়ে পুরো প্রসেসটাকে রিপিট করি উইল গেট x3 and y3 অনেকটাই ফিক্স পয়েন্ট ইটারেশনের মতো যে আমরা x0 প্লাগ ইন করলে x1 পাচ্ছিলাম x1 প্লাগ ইন করলে x2 পাচ্ছিলাম x2 প্লাগ ইন করলে x3 পাচ্ছিলাম সো এটা হচ্ছিল বেসিক্যালি ফিক্স পয়েন্ট ইটারেশনের মতোই একটা ইটারেটিভ রিলেশনশিপ যেখানে আমরা রেসপেক্টিভলি সাইমালটেনিয়াসলি x1 and y1 x আর y দুটোটারই ভ্যালু পাই প্রতিটা স্টেপে সো x2 and y2 যদি প্লাগ ইন করি উইল বেসিক্যালি গেট x3 and y3 আর x3 আর y3 এর ভ্যালুটা আসবে হচ্ছিল 1.78 1.15 আবার এই দুইটা প্লাগ ইন করলে উইল গেট x4 and y4 which is 1.95 and 1.02 আপনারা একটা জিনিস দেখেন এইগুলো তো আপনারা হচ্ছিল নিজেরা বাসায় ক্যালকুলেশন করে দেখবেনই ঠিক আছে এগুলো নিজেরা ক্যালকুলেশন করে দেখবেন এগুলো অ্যান্সারগুলো আমি দিয়ে দিছি জাস্ট ফর ইউ ক্যান আপনারা ক্যালকুলেশন করে যেন অ্যান্সার ম্যাচ করাতে পারেন তাই হচ্ছিল আমি অ্যান্সারগুলো বলে দিয়েছি আপনাদের লেকচার নোটসেও পুরো জিনিসটা হচ্ছিল দেওয়া আছে আপনারা হচ্ছিল পুরোটা প্রসেসটা জাস্ট আবার রিপিট করবেন ইউজিং x1 y1 পাবেন x2 y2 আবার x2 y2 ইউজ করলে x3 y3 পাবেন আবার x3 y3 ইউজ করলে x4 y4 পাবেন এগুলো একটু বাসায় ক্যালকুলেশন করে দেখবেন আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য আচ্ছা একটা জিনিস চেক করি যে আমার এই x4 এর ভ্যালুটা এই যে x4 এর ভ্যালু কোন দিকে মানে x স্টার যদি চিন্তা করি আমার x স্টারের রুটটা এই রুটটা কোন দিকে যাচ্ছে দেখেন
x স্টারের ভ্যালুটা goes to 2 and y স্টারের ভ্যালুটা goes to 1 দেখেন অনেক কাছাকাছি চলে যাচ্ছে to 2 and 1 so basically we can say যে 2 and 1 is my root of the function সিস্টেমের সলিউশনটা বেসিক্যালি এই সিস্টেমটার সলিউশন বেসিক্যালি সো আপনাদের যদি আমি হচ্ছিল এক্সামে যদি দিই আমি খালি একটা ইটারেশনের জন্যই দিব বেসিক্যালি আমি x0 and y0 বলে দিব আপনাদেরকে x1 and y1 করতে হবে বেসিক্যালি দ্য ক্যালকুলেশন প্রসেস ইজ আ লিটল লেন্দি সো আমরা হচ্ছিল অতগুলো ইটারেশন দেখাবো না জাস্ট বলে দিব যে x1 and y1টা ক্যালকুলেট করে বের করেন সো দ্যাটস ইট ফর হচ্ছিল জেকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমি কেমনে জেকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স ইউজ করে একটা মাল্টিভ্যারিয়েট ফাংশনের সিস্টেম সলভ করতে পারি অলরাইট in the next video lecture I'll explain about 8-can acceleration so please wait for that video alright I'll most probably this is basically a pilot video to see how it goes if you guys like it I'll also upload a lecture on 8-can